safe handling of radiation se giye write down the question first. The question is, how could radiation be harmful for us? How could radiation be harmful for us? Very important question. আমাদের answer memorize থাকতে হবে এটা। Radiation বা radioactivity যাই বলো তুমি, how could radiation be harmful for us, or how could radioactivity be harmful for us? আচ্ছা, first point এখানে হচ্ছে radiation is invisible. Radiation is invisible. Radiation is invisible, and we do not get to know when it harms us immediately. We do not get to know when it harms us immediately. We do not get to know when it harms us immediately. Second point লিখেন, about continuation লিখি, in gaseous state, immediately এরপরে continuation, in gaseous state it might be inhaled. In gaseous state it might be inhaled, which can become extremely toxic. In gaseous state it might be inhaled, which can become extremely toxic. Which can become extremely toxic. Therefore, next point. Removal of radioactive substances can be very difficult. Removal of radioactive substances can be very difficult since we cannot see it. Removal of radioactive substances can be very difficult since we cannot see it. And at the same time, if it has a long half-life, it can sustain for a very long period of time. At the same time, if it has a very long half-life, it can sustain for a very long period of time. At the same time, if it has a very long half-life, it can sustain for a very long period of time. Acha, full stop দিয়ে লিখেন, removal is also difficult. আচ্ছা, কি বলছিলাম এটা খেয়াল নেই। Removal is also difficult. না, এর আগে removal of radioactive substances can be very difficult. At the same time, it's a long half-life which can sustain for a very long period. আস্তে আস্তে আচ্ছা, অর্থ শুনেন, ঠিক আছে? ও কি বলতেছে রিমুভাল থেকে আগে, removal of substances can be very difficult since we can at the same time if it has a long half-life, it can sustain স্কুলের বাচ্চার মতো বলতে, রিমুভাল অফ সাবস্টেন্স ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। স্যার পরে কি বলবো, চুত্রির বাচ্চার মতো রিডিং করতেছে। Removal of radioactive substances can be very difficult. ঠিক আছে, আপনি লিখছেন এটা? আচ্ছা, এরপর হচ্ছে since we cannot see it. এরপরে হইতেছে and at the same time if they have long half-life. এগুলো ঠিক আছে সবার? আচ্ছা, and at the same time if they have long half-life, at the same time if they have long half-life, comma, it can sustain for a long period of time. It can sustain for a long period of time. It can sustain for a long period of time. ঠিক আছে? না, এরপরে লিখে
না মনে হয়, আমি জানি না। হ্যাঁ, আরে রিজন পরে। হ্যাঁ, এবার নেক্সট পয়েন্ট, কন্টিনিউশন পয়েন্ট মানে কি, এগুলো আলাদা আলাদা পয়েন্ট একসাথে লিখতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। বললাম না, ইট উইল বি পার্ট অফ দ্য নোট, এটা তোমার করতে হবে, এগুলো মার্কসিং থেকে নাও, ঠিক আছে? এগুলো বইয়ে ছিল না, সিলেবাস 100% মার্কসিং থেকে নাও, আর যার নিচে ওখান থেকে নিচ্ছে, ঠিক আছে? সাজেস্টেড অ্যান্সার যেগুলো। আচ্ছা, এরপর লিখেন, রিমুভাল ইজ অলসো ডিফিকাল্ট বিকজ removal is also difficult because the person removing it will require lead approach. Removal is also difficult because the person removing it will require lead approach or special suits. Removing it is also difficult because the person removing it will require lead approach. Apron থাকে না, ডক্টররা পড়েছে apron। হ্যাঁ হ্যাঁ, lead আরে LEAD। হ্যাঁ আমি রান্নাঘরের সময় যেটা পড়ে হ্যাঁ, ওইটা লেড দিয়ে বানানো একটা আছে, যেটা রেডি ছাত্রদের জন্য স্পেশালি বানানো হয়। সো দে উইল রিকোয়ার লেড অ্যাপ্রোচ অর আদার স্পেশাল সুট। Removal can also be difficult because the person removing it will require lead aprons or special suits. The person removing it will require lead aprons or special suits. The person removing it will require lead aprons or special suits. ঠিক আছে এই পর্যন্ত সবার? আচ্ছা, এবার সবাই নোটে আবার বইয়ে মুভ করেন। বইয়ে দেখেন একটা প্যারাগ্রাফ আছে এখানে, সেম হ্যান্ডলিং অফ রেডিয়েশনস, ঠিক আছে? এখান থেকে আমরা রিডিং করতেছি, খেয়াল করে দেখেন। Samples of radioactive substances in school are very small. However, people who are exposed to it regularly can have its impact. Guys, আজকে একদম কোয়াইট থাকেন, আজকের টপিক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ তারা দিন না, মানে পড়াইতে দেন, শেষ করতে দেন। However, people who are exposed to it regularly, it can have its impact on them. So as precautions, underline this part, samples should be carried in lead box. এগুলো মেমোরাইজ করতে হবে যেগুলো আন্ডারলাইন করছি। Samples should be carried in lead box. ঈশান পড়েন এগুলি আন্ডারলাইন করছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট মার্কসিং পয়েন্টস কিন্তু, বুঝলেন? আচ্ছা, আপনাদের প্রি মক হবে হচ্ছে, যেহেতু এই উইকে নেই নাই, ঠিক আছে? একটু রাশ হয়ে যাচ্ছিল, বৃষ্টি গেছে তো 3 দিন, আমি তো একটা ক্লাস নিতে পারি নাই, যার জন্য আপনাদের প্রি মক হবে হচ্ছে নেক্সট উইক স্যাটারডে, ঠিক আছে? নেক্সট উইক স্যাটারডে সানডে হবে। প্রি মকের টাইম থাকবে 2 ঘন্টা। মেক শিওর whenever you start the exam, according to the slots, whenever you start the exam, you have at least 2 hours in your hand, bare minimum 2 hours, ঠিক আছে? বিকজ পেপারই 2 আওয়ারের থাকবে, পেপারের মার্ক থাকবে 110 মার্ক, 120 মার্ক, ঠিক আছে? পেপার 1 এক্সাম হবে একটা, ঠিক আছে? সিলেবাস হচ্ছে বুক পার্ট 1, হাফ অফ দ্য সিলেবাস, ঠিক আছে? সো প্রিমক হবে, প্রিমকের পরে যদি তোমরা চাও তাহলে সেকেন্ড প্রিমক হবে, যদি তোমরা না চাও তাহলে নেক্সট এক্সাম হয়তো নেক্সট মান্থে কোয়ালিফাইং মক হবে, ঠিক আছে? প্রিমক অনলি কারা দিবে না? যারা ব্যাচ ট্রান্সফার করে ফেলতেছে, আর যারা আছে তারা দিবে। তোমরা তো পরীক্ষা এবার দিবা না, কিন্তু দিতে চাইলে দিতে পারো, সমস্যা। যারা এই ব্যাচ কন্টিনিউ করতেছে দিয়ে দাও, মানে তো আবার ক্লাস মিস যায়। না না না, মিক্স। না না, মানে পেপার 1 এর মার্কিং হবে, টাইমিং হবে, বাট কোয়েশ্চেন উইল বি ফ্রম এনিওয়্যার, সিলেবাস থেকে যাই ঠিক আছে। কিছু কমন আসার চান্সেস খুবই কম। কমন কেন দি, পাগল নাকি? কমন দিলে তো প্রবলেম, বুঝবোই তো না কার কি প্রিপারেশন, নট নেসেসারিলি। যেখান থেকেই দেওয়া হয় রেগুলার, না না না, নিজে বানানো হবে না ভাই, কোয়েশ্চেন পেপার থেকেই বানানো হবে, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন পেপার থেকেই দেওয়া হবে, কিন্তু হাইলি আনলাইকলি যে তোমার কমন পড়বে। কমন না না, এগুলো বোর্ড থেকে দিলে পড়াশোনার কোয়ালিটি ডিগ্রেড করবে। একটা জিনিস কি, আপগ্রেড ডিগ্রেড চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে তোমার প্যাটার্নের সাথে ম্যাচ করবে না। ইউ উইল লার্ন সামথিং দ্যাট ইউ ডোন্ট নিড টু লার্ন। এটা একটা বোকার মতো ডিসিশন। কিছু কিছু টিচার্সরা অযথাই কেমব্রিজে কোশ্চেন দেয়, এটাতে কি হয়, স্টুডেন্টসদের প্রিপারেশন খারাপ হবে 100%। তুমি কেমব্রিজে কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে পারো, এমনি তুমি বাসায় যদি দেখতে চাও তুমি দেখতে পারো, বাট তুমি ওইটা দিয়ে পড়াশোনা করলে তোমার প্রিপারেশন খারাপ হয়ে যাবে।
And moreover, এডএক্সেল এর থেকে হাই কোয়ালিটি কোয়েশ্চেন কোনো জায়গাতেই হয়। হইতে পারে এক দুইটা এমসিকিউ খুব ভালো আসে, এটাই অ্যাডমিট যে কেমব্রিজের এমসিকিউ খুব ভালো আসে, এডএক্সেল থেকে প্রচন্ড ট্রিকি আসে, মানে কি 1-2 মার্ক তোমার অনেক চিন্তা করতে হবে, কিন্তু ওভারঅল এডএক্সেল এর স্টুডেন্টস আর ওয়ে বেটার, মানে কোনো ডাউটই, কারণ এ লেভেলস এডএক্সেল ইজ সো ডিফিকাল্ট, এটা করার পরে দের ইজ নো কম্পারিজন। হ্যাঁ, সবাই কি পড়ছে? তারা তো শুধু কেমব্রিজ পড়ছে, ঠিক আছে, উই হ্যাড টু গো থ্রু বোথ। অবভিয়াসলি তোমাদের পিওর ম্যাথ যেই ডিফিকাল্ট, এটা ওরা ফেসই করে না। তোমাদের অ্যাপ্লিকেশনস অফ ইন্টিগ্রেশন আছে, অ্যাপ্লিকেশন মেইন যে টাফেস্ট পার্ট অফ দ্য সিলেবাস, ওইটা নাই তো কেমব্রিজে। হ্যাঁ, না নট নেসেসারিলি, কেন কেন আমাদের এখানকার ইংলিশে যারা এ পায় তারা কেমব্রিজে পরীক্ষা দিলেও এ পাবে, 100% পাবে। তো কেমনে হয় তুমি দেখো সিলেবাস, কিছুতেই ওদের হার্ড না, ওদের ও লেভেলস এর ফিজিক্স সিলেবাসের কিছু এমসিকিউ ইজ মোর ডিফিকাল্ট, দুই একটা কোশ্চেন, ঠিক আছে, বাট এটা এ লেভেলসে গিয়ে এডএক্সেল অনেক বেশি টাফ হয়ে যায়। এ লেভেলস এডএক্সেল ইজ মাচ ডিফিকাল্ট, মাচ মোর, অ্যান্ড অনেক হাই কোয়ালিটি কোয়েশ্চেন্স, অনেক টপ কোয়ালিটি এডএক্সেল আমাদেরটা। কেমব্রিজ ইজ ইজিয়ার, মাচ ইজিয়ার, কেমব্রিজে তো অনেকেই এ পাইতে পারে এ লেভেলস, হ্যাঁ, কিন্তু কেমব্রিজে হইতেছে ইফ একটা ইউনিটে খারাপ করলে জিরো থেকে পুরো এ লেভেলস আবার শুরু করা হয়, দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। এই কারণে এডএক্সেল আবার ওদিক দিয়েও বেটার। এডএক্সেল কি তুমি যে ইউনিটটা খারাপ করবা সামবারি ওই ইউনিটটা রিপিট করলে হয়, কিন্তু কেমব্রিজে তুমি একটা ইউনিট খারাপ করলে একেবারে এ লেভেল জিরো থেকে আবার শুরু হলো পড়তে, পুরো সাবজেক্ট শুদ্ধ আবার জিরো থেকে রিপিট করা লাগবে। সো কেমব্রিজ এই কারণে আমার এবারও এ লেভেলস এর স্টুডেন্ট আছে যারা ও লেভেলস কেমব্রিজে দেওয়া, এন্ড এ লেভেলস এসে এডএক্সেল শুরু করলো, আমার কাছে এখনো পড়তেছে, একটা মেয়ে ক্লাস করে ফ্রম নট রং, ফারিয়া নাম, ঠিক আছে, ও কিন্তু কেমব্রিজ থেকে আসছে, এখন এডএক্সেল পড়তেছে একটা কারণে, বিকজ একটা ইউনিটে প্রবলেম হইলে মানে ভয়ে বলতেছে আমি দরকার নেই আমি এখন এডএক্সেল দিব, কারণ একটা ইউনিট খারাপ হইলে পুরো এ লেভেল রিপিট করাতে ডিফিকাল্ট না, এটা তো রিস্কি হয়ে যায়। লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে ধরো তুমি ইউনিট 1, 2, 3 সব এ স্টার পাইছো, ইউনিট 4-এ গিয়ে তুমি সি পেয়ে গেছো, বাস তোমার পুরো এ লেভেল এখন আবার দেওয়া লাগবে, এটা তো একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার না? আচ্ছা, সো হ্যাঁ হ্যাঁ, ইট ক্যান বি ভেরি রিস্কি, একটা স্টুডেন্ট একটা ইউনিটে খারাপ করতেই পারে, তুমি তাদের যদি আবার বলো পুরোটা দিতে, তো মেন্টালি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে মানুষ। আচ্ছা দেখেন, স্যাম্পল শুড বি ক্যারিড ইন লেড বক্স টু প্রিভেন্ট ইট ফ্রম কামিং আউটসাইড, এটা আন্ডারলাইন করব। এরপরে কন্টিনিউ রিডিং, স্যাম্পল শুড বি কেপ্ট ইন সেফ লক প্লেসেস, কন্টিনিউ আন্ডারলাইনিং এখান থেকে, দে শুড বি, আস্তে 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 জারিফ আস্তে, দে শুড বি হ্যান্ডেলড উইথ tongs to keep as far away from the body as possible. Acha, what is a tongue? Right. Right, right. Right, please, class, Tanzimur. পরে এখন কথা বলে না, শেষ করতে যান। tongs কি জিনিস? তোমার pliers এর মতো, দূর থেকে ধরা যায়, নেগেটিভ সাবস্টেন্স আগের জায়গায় রাখা যায়, তাতে আমাদের বডিতে রেডিয়েশন না আসে, এই সো তুমি টংস ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, এটা লাস্টে একটা লাইন অ্যাড করেন, রিডিউস এক্সপোজার টাইম, থাকতে পারে কিন্তু তুমি দূরে অ্যালফা যদি দূরে না থাকে তাহলে রিডিউস এক্সপোজার টাইম, এটা লাস্ট পয়েন্ট। আচ্ছা, এবার সবাই একটু খেয়াল করেন, তাই আসতে আলবি পরে রিজওয়ান পরে কথা বলেন প্লিজ, এখন না। আচ্ছা এখানে খেয়াল করেন সবাই, এখান থেকে শুরু করে রাদারফোর্ড মডেল অফ অ্যান অ্যাটম, অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস চাইলে রেখে দিছি, মানে আমাদের রিসেন্ট সিলেবাস থেকে বাদ করে দিছে, সো আমাদের এখান থেকে এই পর্যন্ত বাদ। ডিরেক্টলি মুভ অন টু দিস পার্ট, জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি, মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট জিনিস, জেনে আমি সরাই অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কিন্তু সিলেবাস থেকে সরাই। আচ্ছা এবার ক্লাস প্লিজ কোয়াইট থাকেন, হ্যাঁ আজকে পারিনি, শেষ করতে পারিনি, হাফ শেষ করছি, এটা অনেক বড় প্রসেস তো শেষ করতে পারবো না। এখন সবাই প্লিজ এখান থেকে একদম কোয়াইটলি কিপ লিসেনিং হোয়াট আই এম সেইং, একদম ভালো মতো শুনেন মন দিয়ে, এটা আমাদের এখানে এটার উপর ডিপেন্ড করবে আবার নেক্সট ক্লাস সহ সবগুলা রিলেটেড। ওকে, নাও মডেল অফ অ্যান অ্যাটম নাই, রাদারফোর্ড মডেল অফ অ্যান অ্যাটম তোমাদের এখান থেকে সরাই নিছে, ইয়াতে দিয়ে দিছে, এ লেভেলসে নিছে,
সেখান থেকে ও লেভেল থেকে কমায় দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এখন সবাই একটু খেয়াল করেন, আমাদের কিপ লিসেনিং, এখান থেকে মন দিয়ে শুনেন, ঠিক আছে? পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল, এগুলা যদি আমাদের কাছে থাকে তাহলে তোমার কাছে আছে, কিছু করার নেই। গোল্ড, সিলভার, তোমার কাছে যদি থাকে তোমার কাছে আছে, যদি না থাকে there's nothing you can do about it. But one thing that everybody is dependent on, or everybody will require at some point in order to survive, and gradually we are depending more and more and more on this kind of energy, is electricity. Now you need to understand that আমি আর কিছু আমার কাছে থাকুক কি আর না থাকুক, পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল, কোল টোল এগুলা থাকলে ভালো, যদি নাও থাকে বা থাইকাও থাকে, either ways what you need is eventually you need to shift to electricity. যেমন আস্তে আস্তে এইবার রিসেন্টলি আমি দেখলাম আমার একটা স্টুডেন্ট আছে, ওরা গাড়ি ইম্পোর্ট করে। ও আমার লাস্ট দিন বললো যে স্যার আমরা নতুন গাড়ি নিয়ে আসছি। আমি দেখলাম টয়োটার গাড়ি নিয়ে আসছে, ওদের টয়োটার গাড়ি 100% তোমার ইলেকট্রিক্যাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিজেড এক্সপোর্ট, রাইট, বিজেড এক্সপোর্ট। ঠিক আছে, আমার একটা স্টুডেন্ট, আগের স্টুডেন্ট, এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ঠিক আছে, ও বাংলাদেশে আসছে, এসে বললো যে ওদের এবার লেটেস্ট গাড়ি যেটা আনছে 2 পিস নিয়ে আসছে বিজেড এক্সপোর্ট। বিজেড এক্সপোর্ট কিন্তু ইয়াও নিয়ে আসছে, যে কার হাউস, কার হাউসের লোকটার নাম জানি কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আবিকান ভাই, ও নিয়ে আসছিল বিজেড এক্সপোর্ট। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে অনেক স্পোর্টস হয় যেগুলো রেস টেস হয়, ওগুলো অনেক সময় জিতছে, বেশ কয়েকটা জিতছে। উনিও কিন্তু নিয়ে আসছিলেন গাড়ির টয়োটা, কিন্তু এটা আমরা মানি বা না মানি, আগামী কয়েক বছর পরে টয়োটা থেকে তোমার ফিউয়েল জেনারেটর গাড়ি আসা বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সব ইলেকট্রিক্যাল হয়ে যাবে। এন্ড সেম ইজ গোনা হ্যাপেন গাইস, প্লিজ ক্লাসে কোয়াইট থাকে, কথা বলে আজকে। এখন তার মানে কি, গ্র্যাজুয়ালি your cars will become electrical because you don't have petrol anymore, and even if you do, you don't want to use petrol, কারণ অল্প আছে, পেট্রোল অল্প আছে, যা আছে এটা আমাদের আস্তে 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 শেষ হয়ে আসতেছে। আস্তে আস্তে সব ইলেকট্রিক্যাল হয়ে যাচ্ছে, আমাদের বাসা বাড়ি, ইভেন আমি বলি অ্যাজ রিসেন্ট অ্যাজ আল্লাহ আমাদের সবাই সুস্থ রাখলে, আমরাই বেঁচে থাকতে হয়তো দেখে যাব যে বাসা বাড়িতে সবকিছু তুমি দেখবা যে সোলার প্যানেল দিয়ে ভরে যেতেছে, বিকজ এখনকার সোলার প্যানেল এফিসিয়েন্সি বেশি, সোলার প্যানেল মানুষ ইউজ করতেছে বেশি। ঠিক আছে, আগামী কয়েক বছর পরে সোলার এর উপর ডিপেন্ডেন্ট বেশি হবে। যেমন তোমার স্ট্রিট লাইটস কিছুদিন পরে কিন্তু সব সোলার প্যানেল হয়ে যাবে, দে উইল নট হ্যাভ ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন এনিমোর। তার মানে ইন দিস ওয়ে অর দি আদার এভরিথিং ইজ বিকামিং ইলেকট্রিক্যাল। না 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 না, ওগুলো স্টোর করে রেখে দিবি। লিথিয়াম ব্যাটারিজ অনেক স্টোর করতে পারে এনার্জি, অনেক অনেক, সারাটা জ্বলবে। ঠিক আছে, আর তোমার একদিন 2 দিন পর আস্তে গার্লস, আস্তে, যখন বৃষ্টি বাদল হবে, হ্যাঁ, অন দোজ ডেজ ইউ মাইট হ্যাভ আ প্রবলেম। বাসা অন্ধকার থাকবে না, ইউ হ্যাভ আ ব্যাকআপ অবভিয়াসলি, বাট তোমার যখন ওইটা চলবে তখন ইলেকট্রিসিটি লাগবে না, আদারওয়াইজ প্রবলেম হয়। সো আমরা এত ইলেকট্রিসিটির উপর ডিপেন্ডেন্ট দ্যাট আমাদের উই হ্যাভ টু হ্যাভ আ মেথড অফ প্রডিউসিং ইলেকট্রিসিটি। আচ্ছা, এখন একটু একটা জিনিস বুঝেন, ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করার জন্য আমরা উই আর গোয়িং ব্যাকওয়ার্ড, বাই দ্য ওয়ে, প্রসেস উল্টা যাচ্ছি আমরা। ফাইনাল প্রোডাক্ট কি? ইলেকট্রিসিটি। ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করার জন্য তোমার দরকার হইতেছে রোটেট দ্য টারবাইন। এখন টারবাইন, গাইস আসতে, এখানে পরে পরে স্যার, এখন না, এখন কথা বলেন না, 2 মিনিট সময় নেন। এখন টারবাইনকে রোটেট, তুমি যদি বলো আমি টারবাইন হাত দিয়ে ঘুরাবো, অল গুড, কোনো প্রবলেম নেই। তুমি যদি বলো আমি নদীর পানি দিয়ে ঘুরাবো, ঠিক আছে। তুমি যদি বলো আমি নদীর পানি না, আমি সমুদ্রের পানি দিয়ে, টাইডাল দিয়ে ইউজ করব, ওয়েভ ইউজ করব, মাউন্টেন থেকে পানি পড়তেছে ওই পানি ইউজ করব আমি, ঠিক আছে, তোমার যেটা ইচ্ছা সেটা তুমি ইউজ করো, বাট কন্ডিশন হচ্ছে কি, টারবাইন দিয়ে ঘুরাইতে হবে। টারবাইন যদি ঘুরাও তাহলে তুমি ইলেকট্রিসিটি পাবা, টারবাইন না ঘুরাইলে ইলেকট্রিসিটি পাবা না, শেষ হিসাব। এখন টারবাইন ঘুরানোর জন্য আমরা জেনারেলি যেটা ইউজ করি, যদি দোজ অফ আস হু আর নট ইউজিং দ্য রিভার ওয়াটার, ঠিক আছে, উই ইউজ স্টিম। এখন স্টিম তুমি বানাবা কেমনে? স্টিম উইল কাম ফ্রম ওয়াটার, ওয়াটার, যে কোনো ওয়াটার। তুমি যদি, আমি তোমার যে বলি এই রুমের মধ্যে স্টিম আছে, স্টিম কি ছিল একটু আগে? ওয়াটার ছিল 100%, তার মানে স্টিম কই থেকে আসছে? ওয়াটার থেকে আসছে। ওয়াটার কি অটোমেটিক্যালি স্টিম হবে? কি দেওয়া লাগবে? হিট দেওয়া লাগবে। এখন এই যে হইতেছে আমাদের নেসেসিটি ক্রিয়েট হলো এখান থেকে, আমাদের এখন হিট দরকার নো ম্যাটার হোয়াট। এখন ধরো
রায়ান বলল আমি হিট প্রোডাকশনের জন্য কোল ইউজ করব। গাইস আস্তে খেয়াল করে, এখন আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট রায়ান ইজ সেইং। রায়ান বলতেছে আমি হিট বানাবো কই থেকে, আমার কাছে কোল আছে, আমি কোল বার্ন করব। বলেন তো তাহলে রায়ান কি করবে? কোল বার্ন করে কি বানাবে? হিট, হিট থেকে স্টিম, ওয়াটার, ওয়াটার হিট করে, ওয়াটার থেকে স্টিম, স্টিম থেকে টারবাইন, টারবাইন থেকে ইলেকট্রিসিটি। এখন লেটস জাস্ট সে হি লিভস ইন আ ডিফারেন্ট কান্ট্রি। ও বললো যে ভাই আমার দেশে কোল টোল নাই, আমরা ডিজেল ইউজ করি, ডিজেল ইঞ্জিন ইউজ করি। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ডুইং দ্য সেম থিং, কিন্তু ও ডিজেল থেকে কি বানাবে? হিট, ইলেকট্রিসিটি। ইউ সে সামথিং লাইক যে আমার কাছে ডিজেলও নাই, কোলও নাই, আমি পেট্রোল ইউজ করি। তুমি পেট্রোল ইউজ করে কি করবা? পেট্রোল থেকে হিট and then this, তার মানে what we need is at the end of the day we need heat. কোনো না কোনো ভাবে যদি হিট প্রডিউস করতে পারি, তার মানে রেস্ট অফ দ্য প্রসেস ইজ ডান। তুমি হিট প্রডিউস করতে পারলে বাকি সবকিছু অটোই তোমার জন্য হয়ে যাবে। এবং তো বুঝি এখন ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, রায়ান সেট কোল ইউজ করবে, আইমান সেট পেট্রোল ধরলাম, ঠিক আছে, ইনারা সেট ডিজেল ইউজ করবে, সামবাডি সেট লেটস পারিসা সেট আমাদের দেশে আমরা অকটেন ইউজ করব। এই সব কিছুর মধ্যে একটা প্রবলেম হইতেছে, দিজ আর নন রিনিউয়েবল সোর্সেস এন্ড এক্সট্রিমলি এক্সপেন্সিভ, they pollute the environment as well. Let's just say তুমি পলিউশন নিয়ে চিন্তা যদি অতটা নাও করো, তুমি কিছুদিন পরে এগুলো শেষ হয়ে যাবেন, যত শেষ হয়ে আসতেছে তত দাম আরো বাড়তেছে, আরো বাড়তেছে, আরো বাড়তেছে, ঠিক আছে? তো এই যে হিট আমাদের we need to produce it by using something that is টোটালি একেবারে কম দামে যেন আমরা হিট প্রোডাকশন করতে পারি, ঠিক আছে? আচ্ছা এই পর্যন্ত ঠিক আছে নাকি? সবাই একটু দেখেন তো আমাদের এই নোটে ফার্স্ট থেকে খেয়াল করেন সবাই একটু। A power station makes electricity, fossil fuel, coal, oil, gas, these can be burned. Fuel produces, second, fuel produces heat, which can be used to boil water to produce steam. Steam will rotate turbine. Turbine will use with the generator to produce electricity. ঠিক আছে? এই পর্যন্ত। আচ্ছা এখন আমরা হিট প্রডিউস করব কেমনে? দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। আমরা হিট প্রডিউস করব কিভাবে? উপরের যে কোল, অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ছিল এগুলো একটাও আমরা ইউজ করব না, বিকজ এগুলো আমাদের জন্য অনেক এক্সপেন্সিভ। আমরা যাব নতুন একটা প্রসেসে, উই উইল ইউজ ইউরেনিয়াম 235। ইউরেনিয়াম 235, সবাই প্লিজ এখান থেকে খুব ভালো মতো খেয়াল করেন। ইউরেনিয়াম 235 যে আমরা ইউজ করব, এই জিনিস আয়না তুমি যদি রাইখে দাও সারা জীবন কোনো সমস্যা নেই, বিকজ ইট ইজ স্টেবল। আমাদের কি করতে হবে? ইউরেনিয়াম 235 আয়না রাইখা দিয়ে তো আমার কোনো লাভ নেই, আমার ওর থেকে এনার্জি বের করতে হবে। আমি সবার প্রথমে ওকে কি দিছি? একটা নিউট্রন দেওয়া হয়েছে। A neutron with the proper environment and proper pressure and temperature and everything, a neutron has been injected or pushed into the uranium 235 so that the uranium 235 gets converted into uranium 236. বিকজ তুমি একটুখানি দেখলেই বুঝতে পারবা কেন ইউরেনিয়াম ইউজ করে। আরেক মিনিট ওয়েট করে, ঠিক আছে? The uranium 236, unlike the uranium 235, guys quiet থাকেন, সাউন্ড করেন না ক্লাসে প্লিজ, পড়াইতে দেন, নিজে না পড়লে সমস্যা নেই, বাকিদের পড়াইতে দেন। Uranium 235, uranium 236, unlike the 235, it is not stable, it is extremely unstable, and এই কারণে uranium 235 will break itself automatically down into barium 144 and krypton 89. Barium 144 and krypton 89 শেষ, এই দুটা প্রডিউস হবে। এখন তার মানে ইউরেনিয়াম 235টা কি স্টেবল ছিল না আনস্টেবল ছিল? স্টেবল। আমরা ওরে কিসে কনভার্ট করছি? আনস্টেবল বানাই ফেলছি বাই ইনজেক্টিং হোয়াট? নিউট্রন। The unstable atom automatically breaks itself down into বেরিয়াম আর ক্রিপ্টনের সাথে ওর আরো সাথে প্রডিউস করছে হচ্ছে আরো একটা, দুইটা,
তিনটা নিউট্রন প্রডিউস হয়েছে and at the same time it has produced a lot of heat or infrared যাই বলো because infrared আর heat একই কথা heat produce করছে বলেন তো out of all these things what is it that we were looking for Heat. heat বাকি সবকিছু আমাদের জন্য কি it's a waste now understand এই যে এই পর্যন্ত হইছে জিনিসটা মাঝখান থেকে ব্যারিয়াম আর ক্রিপ্টন টোটালি ইউজলেস তিনটা নিউট্রন আমাদের দরকার নাই রিয়াকশন যা হওয়ার হয়ে গেছে কিন্তু এই তিনটা নিউট্রন দে ওয়্যার ট্রাভেলিং and they were traveling towards well they were traveling towards what other uranium 235 atoms তার মানে আমরা যদি হিসাব করি একটা থেকে যদি তিনটা নিউট্রন প্রথমে রিঅ্যাকশন শুরু হয়েছে কার দিয়ে একটা দিন এখান থেকে কয়টা হয়েছে তিনটা don't you think the same reaction is now going to happen for 3 more times তাহলে একটা থেকে যদি তিনটা হয় তাহলে এখান থেকে আবার আরো কয়টা প্রডিউস হবে তিনটা এখান থেকে আরো তিনটা আরো তিনটা তার মানে the reaction continues like this প্রথমে একটা থেকে তিনটা তিনটা থেকে নয়টা নয় থেকে 27 multiplied by 3 হতে থাকবে because each neutron will release 3 new neutrons so that it can continue the reaction 3 more times বুঝি এই কারণে আমরা কি বলি we call this one a chain reaction and since এটা এমন একটা চেইন রিঅ্যাকশন যে A থেকে B B থেকে C C থেকে D তার আগে একটা থেকে তিনটা তিনটা থেকে নয়টা তার মানে কি the rate of the reaction is also increasing which is why we call this one an escalating chain reaction because it is not your usual chain reaction that is continuing on its own or something it is a escalating chain reaction because the rate of reaction is also increasing with time না এটা তো আমরা কন্ট্রোল জায়গার মধ্যে রাখি একেবারে সেফ জায়গার মধ্যে রাখি এখন এই রিঅ্যাকশন যদি এইভাবে কন্টিনিউ হইতেই থাকে ইট ক্যান বিকাম প্রবলেমেটিক তার মানে একটা থেকে তিনটা তিনটা ইউনিট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিটের যে প্রোডাকশন এটাও কিন্তু বাড়তেছে একটা পয়েন্টে গিয়ে কি হবে এটা এক্সপ্লোড করে ফেলবে there will be a huge explosion at one point of time which is why আমাদের এই রিঅ্যাকশন এক্সপ্লোশন লেভেলে যাওয়ার আগেই আমাদের ওদেরকে থামাইতে হবে তার মানে আমরা এটা আর্টিফিশিয়ালি ইনজেক্ট করে স্টার্ট করি আবার আর্টিফিশিয়ালি ওর রেট অফ রিঅ্যাকশন কমাই নিয়ে আসি ওটার মধ্যে কিছু এক্সট্রা মেটালের মতো জিনিস আছে ওই মেটাল গুলা যদি আমরা চেম্বারের ভিতরে ইনসার্ট করে দিই ও গিয়ে কি করে বলতো রিঅ্যাকশন কন্টিনিউ হচ্ছে কোন পার্টিকেলের জন্য নিউট্রনের জন্য ওই যে এক্সট্রা মেটাল আছে we can insert intentionally we will insert some of the metals into the chamber the ones which will go inside and do nothing but absorb the neutrons আমি বুঝতেছো এইটা কি করবে তার মানে ওই যে আমাদের কিছু মেটালস আমরা নিয়ে কি করব চেম্বারের ভিতরে দিয়ে দিব ও কি হ্যাঁ ও গিয়ে কি করবে সব নিউট্রনকে টান দিয়ে সরাই দিবে তখন রেট অফ কন্ট্রোল করে রাইট প্রত্যেকটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন এভাবেই কন্ট্রোল করে এই রিঅ্যাকশনটাই হইতে থেকে সারা দুনিয়াতে একটাই রিঅ্যাকশন হয় এইটাই ঠিক আছে এন্ড এটাকে কন্ট্রোল করার একমাত্র উপায় হইতেছে আলাদা এক্সট্রা মেটাল চেম্বারের ভিতরে ইনসার্ট করে we will stop which particles the neutrons so that the overall rate of reaction decreases otherwise it will become an explosion nuclear explosion হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তখন হিট প্রোডাকশনে কমে যায় আর হ্যাঁ স্যার ভেরিয়াম ক্রিপ্টন ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হিসেবে পাওয়া যায় পরে টাইম টু টাইম আমাদের ক্লিন করা লাগবে আবার প্লুটোনিয়ামও পাওয়া যায় ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হিসেবে তুমি ডিসাইড করতে পারবা এখানে ওয়ান ফান পার্ট ইজ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিসাইড হোয়াট ইউ আর গোইং টু গেট অ্যাজ আ ওয়েস্ট বুঝছো তুমি যদি এটা চেঞ্জ রিঅ্যাকশনকে হালকা চেঞ্জ করলে সামটাইমস উই ক্যান গেট প্লুটোনিয়াম প্লুটোনিয়াম পাইলে আবার আরেক সুবিধা কি হয় ওটা দিয়ে আবার ওয়েপন বানানো যায় আমাদের এটা জিজ্ঞেস করবে না আমাদের এটা জিজ্ঞেস করবে না আমরা ব্যারিয়াম আর ক্রিপ্টন লিখবো প্লুটোনিয়াম লিখবো না কখনো ঠিক আছে কখনোই প্লুটোনিয়াম লিখবো না আমরা ব্যারিয়াম ক্রিপ্টন লিখবো এই রিঅ্যাকশন যেটা আছে এটা আমাদের অ্যাবসলিউট গাইস আসতে সাউন্ড করেন না ঠিক আছে হ্যাঁ না প্রোটন ইনজেক্ট করে বড় ডিফিকাল্ট অনেক আচ্ছা নাও আন্ডারস্ট্যান্ড এইটা আমাদের 100% মেমোরাইজ থাকতে হবে স্টার্ট আন্ডারলাইনিং ফ্রম হিয়ার
খেয়াল করে দেখেন। আচ্ছা বলো তো এই ডায়াগ্রামটা দেখেন সবাই বোর্ডে একটু, সবচেয়ে উপরে যেটা আসতেছে ওটা কি? নিউট্রন কার কাছে যাচ্ছে? 235 কি হবে? 236 হবে। আনস্টেবল হয়ে কয়টা ভাঙবে? দুইটা। দুইটা কি কি? বেরিয়াম আর ক্রিপ্টন। এটা কি কি? এটা কি? তিনটা নিউট্রন কই যাচ্ছে? আদার ইউরেনিয়াম 235 এর কাছে যাচ্ছে, যাতে রিঅ্যাকশন আরো 3 বার করতে পারে, এরপরে 9 বার হবে, এরপর 27 টাইমস হবে। বুঝি এই পর্যন্ত? আচ্ছা এখান থেকে আন্ডারলাইন করেন, ফার্স্ট লাইন আন্ডারলাইন করেন, ইউরেনিয়াম 235 is used as the fuel in a power reactor বা in a nuclear reactor। আচ্ছা ইনারা যেটা বলছিল যে আমরা ইউরেনিয়াম 235 কেন ইউজ করি, কারণ 235 একমাত্র যেটাকে আমরা স্প্লিট করে ভাঙিয়ে নতুন অ্যাটম বানাই। সবাই চাইলেও ভাঙতে পারবে, বুঝছো? এত ইজিলি সবাইকে ভাঙা যায়। হ্যাঁ এগুলো হতে পারে। আর তুমি সবাইকে ভাঙতেও পারবে, যাদেরকে ভাঙতে পারবো তাদের মধ্যে সবাই অযথা কেন কি করবে? আচ্ছা সো এখানে হইতেছে আমরা we will continue underlining it is used because it can be split by a neutron। আচ্ছা বলো তো এখানে আমরা কি ছোট ছোট অ্যাটমস কে মার্জ করে বড় বানাইছি না বড় অ্যাটমকে ভাঙছি? বড় অ্যাটমকে ভাঙলে এটাকে আমরা ফিশন বলি, আর ছোট অ্যাটমস কে মার্জ করে বড় অ্যাটম বানাইলে ওটাকে আমরা ফিউশন বলি। ঠিক আছে? না ইট ইজ আ ফিশন। গাইস আস্তে আস্তে শুনেন, আমি যদি লার্জ অ্যাটমকে ভাঙে টুকরা করে ছোট করা হয় তাহলে এটাকে ফিশন বলি, আর যদি ছোট অ্যাটমসকে মার্জ করে বড় অ্যাটম বানানো হয় তাহলে এটাকে ফিউশন বলি। ফিউশন আমরা পারি না, ফিউশন ইজ ডিফিকাল্ট, ফিউশন করা আমাদের পক্ষে পসিবল। ঠিক আছে? ফিউচারে হইতে পারে বাট এখন পসিবল। আচ্ছা কন্টিনিউ আন্ডারলাইনিং দ্য প্রসেস অফ স্প্লিটিং অ্যান অ্যাটম ইজ কল্ড ফিউশন। The process of splitting an atom is called fission. Now understand, তুমি চাইলেও সবাই ফিশন করতে পারবে না, যাদেরকে ফিশন করতে পারবা তাদেরকে আমরা ফিসাইল মেটেরিয়াল বলি। ঠিক আছে? তাদেরকে ফিসাইল, যেমন ইউরেনিয়াম 235 is a fissile material as it goes through the process very easily। আচ্ছা এখান থেকে after the diagram move on to the next page, continue underlining। আচ্ছা যেই নিউট্রনটা আসবে ইউরেনিয়াম 235 এর কাছে, রিমেম্বার এই নিউট্রন যদি অনেক ফাস্ট আসে তাহলে ও রিঅ্যাকশন করতে পারবে। এই নিউট্রনটাকে অনেক স্লো আনা লাগে, একেবারে স্লো অ্যাজ পসিবল, তাহলে ইট গেটস অ্যাবসর্বড। আদারওয়াইজ তোমার একটা বাড়ি খেয়ে বাউন্স অফ করে অন্যদিকে চলে যায়। ঠিক আছে? সো আন্ডারলাইন দিস পার্ট, রিমেম্বার ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু সে দ্যাট দ্য নিউট্রন ইজ আ স্লো মুভিং নিউট্রন। তাহলে কিন্তু মার্ক দিবে না, শুধু নিউট্রন বললে মার্ক খেটেও দিতে পারে। ইট ইজ আ স্লো মুভিং নিউট্রন। হ্যাঁ বললাম যেই নিউট্রনটা আসে, নিউট্রনটা আস্তে স্লো মুভিং নিউট্রন হতে হবে, যদি জোরে আসে তাহলে ওই অ্যাটমের সাথে বাড়ি খেয়ে অন্যদিকে চলে যায়। সো ইট হ্যাজ টু বি আ স্লো মুভিং নিউট্রন। না না স্ট্রাকচার অনেক সময় অন্যভাবে হয়, সব স্ট্রাকচার সেম নাই। না না এটা তোমার মনে হয়, এটা তোমার মনে হয় বাড়ি থেকে, সবার স্ট্রাকচার সেম। এসে এক এক দেশে এক এক ভাবে বানানো, ডিপেন্ড করে কোন ইঞ্জিনিয়ার বানাইছে সে কোন ডিজাইনে কমফোর্টেবল। ঠিক আছে? এক এক ইঞ্জিনিয়ার এক এক দেওয়া হয় বাট ফাংশন সেম। আচ্ছা continue underlining. In this chain reaction, a slow-moving neutron is absorbed by uranium 235. Continue underlining. This makes uranium 235 by uranium 236. হ্যাঁ মানে কি পুরাটা লিখতে হয়তো দিবে না, কিন্তু তোমার এটার মাঝখান থেকে সব কোশ্চেন করবে। ঠিক আছে? যে কি দিয়ে রিঅ্যাকশন শুরু হয়, কোনটা কিসে কনভার্ট হয়, প্রোডাক্ট কি কি হয়, ঠিক আছে, কেন চেইন রিঅ্যাকশন হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা continue underlining. The uranium 236 formed is an unstable atom. Acha. Continue reading. The unstable atom decays to give two daughter nuclei. As we can see in the reaction shown above, the two daughter nuclei are formed. এখান থেকে continue underlining. The two atoms are barium 144 and krypton 89. Right. The two atoms are barium 144 and krypton 89. মানে বড়টার থেকে আসলেই বাচ্চা, ঠিক আছে, নট লাইক দ্য আদার্স আর ম্যারিড এদের বাচ্চা তার, ঠিক আছে, এটা বল আর কি নাম। The two atoms are barium 144 and krypton 89. আচ্ছা কন্টিনিউ রিডিং গাইস আস্তে।
ঈশান পরে স্যার আস্তে কথা বলেন, আপনারা এত জোরে কথা বলেন পুরা আস্তে। পিছনে তানজিমুল এদিক দেখেন স্যার, এখন না। কন্টিনিউ রিডিং দেখেন। সামিক রেখে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই সান বুঝছি, দূর ঠিক আছে। না না, সাধারণত ডটার ইউজ করা হয় বিকজ অফ দা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন। যেমন তোমার when you don't know a person you refer the person as a she, ঠিক আছে, মানে এটা রুল, এটা রুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না সায়েন্সের রুল না। ধরো আমি জানি না, আই ডোন্ট নো হু দ্য সায়েন্টিস্ট ওয়াজ, আমি বলবো যে শি ওয়াজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, দে ওয়াজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট। এখন দে ওয়ার আর দে ওয়াজ কি হয়? না 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 না, তুমি বুঝো নাই, দে ওয়ার হয় এটা তো আমিও জানি, কিন্তু এখন যে মানুষজনের, ঠিক আছে, এই আই এম সি, হি ইজ দে, হি ইজ শি, ঠিক আছে, হি ইজ আ শি, শি ইজ আ হি, ইট ইজ আ শি, কি কয় না কয় আমি আজকালকার কিছু বুঝি নাকি। আবার ইউ বিকাম আ ম্যান বাট ইউ আইডেন্টিফাই ইয়োরসেলফ অ্যাজ অ্যান ইডিয়েট, ঠিক আছে, অর আইডেন্টিফাই অ্যাজ আ ক্যাট, কি কয় না কয় আমি এটা কিছু বুঝি না, যার জন্য বুঝলাম না। আবার কি মানুষজন হি সি বললে মানুষ মাইন্ড করে, আরে ভাই তুই মেয়ে, তোরে আমি সি বলছি, সি বলবো না তো কি বলবো, ঠিক আছে, তাও ডাকো, লায়ন বলবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার এই বললো সংসার, তাহলে বলতে হবে কি দে ইজ আ গুড গার্ল, নাকি না, তাই বলে। How do you say? How do you even use those words? আমি তো বুঝি না। They, আচ্ছা ওই যারা দে ইউজ করে, বিকজ হি আর শি তে তো জেন্ডার বোঝা যায়, দে ইউজ করলে এরপরে আমি কি বলবো? লেটস জাস্ট সে আমি ওরে চিনি না, আমি কি বলবো? দে আর আ গুড গার্ল, দে ইজ আ গুড গার্ল, কি তো দে ওয়্যার মানে কি এখন বলতেছে? দে আর আ গুড গার্ল, হাউ ইজ দ্যাট পসিবল? They are like it means a group of people. No, you don't understand. You are very backwards. Get off. ঠিক আছে, তুমি এই জেনারেশনেরই না, ঠিক আছে, তোমার আমাদের মতো কুল হইতে হয় তারপর। ঠিক আছে, না না আমার কথা হচ্ছে কি, তোমরা না না, ইটস আ সিরিয়াস কোয়েশ্চেন, তোমরা হাসতেছো, ইটস আ সিরিয়াস কোয়েশ্চেন। ধরো আমি যারা বলে যে টু রেফার देम অ্যাজ দে এন্ড ইট, আচ্ছা আমি কি বলবো? ইট ইজ আ গুড গার্ল। আমার তো মানে এটা আরো মানে ইনসাল্টিং লাগে না, শুধু ইট ইজ আ গুড গার্ল বলতে, তাই মানে আমি ওইটাই যে থ্যাংক ইউ অ্যাটলিস্ট সামবডি আন্ডারস্টুড মি। আমি আই এম আস্কিং যে হাউ ডু ইউ ইভেন সে ইট ইন ওয়ার্ডস, দে আর আ গুড পারসন। ঠিক আছে, দে আর আ গুড পারসন, ঠিক আছে, তা কি তবে কি আই আর আ টিচার, আই এম আ টিচার, কেন আই আর বললে সমস্যা? আপনি তো নিজেকে দে এম আ টিচার, ইংলিশ আমি ভুলে যাবো ইংলিশ, এমনি লিখতে পারি না, বলাও ভুলে যাবো। আমি এটা জানতাম না, এটা আমার কয়েকদিন আগে কে জানে বুঝাইলো আমার, যে এটা দেন আই আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, গাইস আস্তে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ মেড ইন আ ওয়ে দ্যাট তুমি দের পর তো আর বলবা নাকি একটা মানুষকে মিন করতে হইলো, ওই যে পারিসা যেটা বললো দে আর আ গার্ল, হাউ ডাজ ইট সাউন্ড? রিয়েলি হোয়াট ইজ ইট আপ ফর দিস, কি অনেক উইয়ার্ড দে আর মানে। আচ্ছা বললাম না, আরো একটা জিনিস, আচ্ছা ইফ আই রেফার আ গার্ল অ্যাজ আ শি, মানে হাউ ইজ দ্যাট ডিসক্রিমিনেটিং? হ্যাঁ, এটা জীবনেও হবে না, রাইট? দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজন্ট মেড ফর, না না, কে বলছে মানানো? হ্যাঁ, যখন ইনস্টাতে, ঠিক আছে, ইনস্টাতে প্রথমে আসছে না, ঠিক আছে, প্রোনাউন্স হি সি, অনেকে দেখি দে, আমি তো এর সারা বছর জানলাম হয় I knew this girl and she becomes a they all of a sudden, ঠিক আছে, I have become us, she has become they, ঠিক আছে, and the cat has become her, আমি কি what the hell is going on?